میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی دین کے لیے قربانی یہ تھی۔ اللہ اکبر، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، تم سب جانتے ہو لیکن صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ نے فرمایا باتیں ریپیٹ کیا کرو کہ ریپیٹ کرنا مومنین کو فائدہ دیتی ہے، اس لیے تمہارے سامنے بات کی تکرار کر رہا ہوں۔ آپ نے نہیں جانا، آپ کو نہیں پتا، ایک جوان ہے، ایک جوان جس نے مصطفیٰ کریم کی صحبت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ میرے رسول نے صبح کے وقت اس جوان کا نکاح پڑھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں نکاح کا دن کتنا حسین ہوتا ہے، نکاح کا دن کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ نکاح کے دن کا مطلب یہ ہے دو اجنبی دلوں کے ملاقات کا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے۔ نکاح کے دن کے بعد جس رات کا انتظار ہوتا ہے وہ رات بڑی سہانی ہوتی ہے۔ میں کوئی فحش گفتگو کرنے نہیں بیٹھا، لیکن میں مکمل حدیث کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوان سمجھنے کی کوشش کریں۔ نکاح کی پہلی رات دو اجنبی دلوں کے ملاقات کی رات، نکاح کی پہلی رات آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلنے کی رات، نکاح کی پہلی رات ہجر کی تکلیفیں وصل کی لذتوں میں ملاقات کی رات ہوتی ہے۔ ہجر کی تکلیفیں ختم ہوتی ہے اور وصل کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ کیسے لمحات ہوتے ہیں جن لمحات میں انسان دوستوں کو بھول جاتا ہے، وہ کیسے لمحات ہوتے ہیں ان لمحات میں انسان اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیتا ہے۔ کسی کا گھونگٹ کیا اٹھا ہے، انسان سب بھول گیا ہے، انسان سب فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن سنو فروغ سنیت کانفرنس میں آنے والوں، ایک رات ایک صحابی رسول پہ ایسی بھی آتی ہے جو نکاح کی پہلی رات تھی۔ وہ خوش نصیب صحابی، میرے رسول نے نکاح پڑھایا تھا، خوبصورت دلہن ملی تھی اور وہ وظیفہ زوجیت ادا کر رہے تھے۔ اس سے محتاط الفاظ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتے تو میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ وظیفہ زوجیت ادا کر وظیفہ رہے ہیں، وصال کی لذتوں سے دو چار ہیں، ہجر کے اور فرقت کی گھڑیوں نے دم توڑ دیا ہے۔ محبتوں کی کلیاں کھلی ہیں، راحتوں کی کلیاں کھلی ہیں، تعیشات کے چاند نے گھر کے آنگن میں قدم رکھ دیا ہے۔ گھونگٹ کیا اٹھی ہے، زمانے کا حسن ہیٹ نظر آیا ہے، لیکن ابھی دو دل مل رہے ہیں، اجنبی دلوں کے وصل کی لذتیں طے کر رہے ہیں۔ ایسے میں بلال کی لکنت والی آواز ان کے کانوں میں گونجتی ہے، سونے والوں بستر چھوڑ دو، تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ رونے والوں مصلی چھوڑ دو، تمہیں جان ایمان نے بلایا ہے۔ او تسبیح و تحلیل کرنے والوں، اب تسبیح کا مصلی کا وقت نہیں، جان کی نظریں لے کر کے چلو، مشن مصطفیٰ کا وقت آ گیا ہے۔ سونے والے اٹھے، بیوائیں اٹھی، بیواؤں نے اپنے شوہر کو تو نہ پایا تو اپنے یتیموں کو بھیج دیا، جوان عورتوں نے اپنے سرتاج کو بھیجا۔ اعلان والے کو کیا پتا وہ کہاں سے گزر رہا ہے، لیکن اعلان کرنے والا میرا آقا بلال اس پہلی رات کے دولہا کے قریب سے بھی گزرتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں لذت وصل کو محسوس کر رہے تھے، گھر کے آنگن میں نہیں بلکہ دل کے آنگن میں وصال کی کلیاں مہک رہی تھی اور اس سے دل و دماغ معطر ہو رہے تھے جیسے ہی بلال کی آواز۔ اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ پہلی رات میں انسان دوست اور ماں باپ کو فراموش کرتا ہے، پھر بلال کی آواز کیسے کان میں پہنچ گئی؟ تو بات یہی کہنا چاہتا ہوں، سنیوں فروغ دینا ہے سنیت کو۔ جس آواز میں اخلاص ہوتا ہے وہ فرش سے نکل کے عرش پہ پہنچتی ہے۔ وہ تو ایک دولہا کا گھر تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، بلال کی آواز کانوں میں پہنچی، وہ دولہا فوراً ہٹا اور اس نے کپڑے زیبتن کیے اور کمر میں تلوار رکھی۔ کمر میں تلوار کیا رکھی، پہلی رات کی دلہن اٹھی، دامن پکڑ، میرے سرتاج آج جانے کی نہیں رہنے کی رات تھی، جدائی کی نہیں وصل کی رات تھی، ہٹنے کی نہیں غائب ہونے کی نہیں حاضر ہونے کی رات تھی۔ آپ کہاں جا رہے؟ آپ ہی کے لیے تو بچپن کی سہیلیاں چھوڑی ہیں، ماں باپ کا گھر چھوڑا ہے، بابول کا در چھوڑا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے، حسن میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟
मोहब्बतों की सौगात पेश करने में कोई कसर बाकी रखी है? कहा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ तेरे अंदर मौजूद है। लेकिन महबूब ने पुकारा है, हबीब ने पुकारा है, ईमान के ईमान ने पुकारा है, जाने ईमान ने पुकारा है। किसने? मेरी मोहब्बत की राहों में दीवार न बनना। मुसलमान माँ बाप से, औलाद से, बीवी से, बच्चों से, कारोबार से सबसे प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अनीसे बेकसा से प्यार करता है। उस रसूल से प्यार करता है जिससे खुदा भी प्यार करता है, उस हबीब से प्यार करता है जिसे खुदा भी लामकां से तकता है और यूं कहता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए जाने कायनात, हम तेरा चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठाने को देख रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि अल्लाह करता क्या है, तो मैं कुरान की इस आयत की रोशनी में कहूंगा, वो मेरे महबूब के चेहरे को तकता है, वो मेरे हबीब के चेहरे को तकता है। खुदा की कसम, ये मुस्तफा करीम है। कहां गए वो लोग जो कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता? कुरान कहता है क़िबलतन तरदाहा, हबीब नमाज बाद में होती रहेगी, तू जिधर चेहरा कर लेगा हम उसी को किबला बना देंगे। अरे नबी के चाहने से किबला तब्दील होता है, आपने कैसे कह दिया नबी के चाहने से कुछ नहीं होता? वो खुदा होकर मोहब्बत रसूल में इस तरीके से ऐलान करता है, हबीब तुझसे प्यार जो किया है, तूने जिधर रुक किया उधर किबला कर देंगे। मेरी कौम में तुझे कैसे समझाऊं? वो खुदा होकर हबीब के लिए किबला बदलता है। आप उम्मती होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, अपनी जिंदगी तब्दील नहीं कर सकते। कब तक के दड़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकोगे? कब तक के सिनेमा देखोगे? कब तक औरतों को तकते रहोगे? कब तक ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे? कब तक शराब के अड्डों को आबाद करोगे? मोहब्बत का तकाजा ये है, खुदा किबला बदलता है, तुम जिंदगी नहीं बदलते। मुझे बताओ ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है, ये कैसी उल्फत है? अल्लाह अकबर। उस सहाबी ने कहा सबसे ज्यादा प्यार उससे करते हैं जो ईमान की जान है, ईमान का ईमान है। खबरदार, ए पहली रात की दुल्हन, दीवार न बनना। मुस्तफा की मोहब्बत में जो चीजें दीवार बनती है, हम उस दीवार को तोड़ दिया करते हैं। नबी से जो हो बेगाना, इसे उसे दिल से जुदा कर दे। मेरे मुर्शिद कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। पिदर मादर बिरादर, पिदर पिदर बाप, मादर माँ, बिरादर भाई, जानो माल उन पर फिदा कर दे। सब कुर्बान कर दो तभी मोमिन होंगे। इसलिए कि मेरे रसूल जान ईमान है, ईमान की ईमान है। वो कहते हैं हुजूर ने बुलाया है, रोकना नहीं। वो कहती हुजूर ने बुलाया है तो ए जवान, अब मैं कब रोकती हूं? जो तेरा हबीब है वही मेरा भी तो है। मेरी कौम की बेटियां सुन ले, पहली रात की दुल्हनों को ये प्यार था, शौहर को भेज दिया, जा जा मैं तुझे शहादत का दूल्हा बना के भेजती हूँ। मेरी बेटियों को, कौम की बच्चों को कब अकल आएगी? वो कहती हैं कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी हम शादी नहीं करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने दीन को मजाक बनाया, इन्ना लिल्लाह। सोचो, गौर करो। लेकिन वो जाने वाले, बस एक वादा कर ले, जब तू शहीद होकर के जन्नत में चला जाएगा तो कयामत में मुझे छोड़कर न जाना, यहां छोड़ रहे हो वहां लेकर जा। वादा कर लिया गया। और फिर उसके बाद वो जंग में गए, शहीद हो गए। लाशा लाया गया, बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं। सहाबा कहते हुजूर शहीद को तो नहला नहीं सकते, इसे किसने नहलाया? दीन की राह में कुर्बानी देकर छपाई नहीं जाती। जिसके लिए दे रहे वो रसूल कमरे का हाल भी जानते हैं, कमरे की कैफियत भी जानते हैं। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से आपकी बातें क्या छुप सकती है? दो उनके लिए कुर्बानी, वो सब जानते हैं। हुजूर जानते हैं, वो सब जानते हैं। जो हो चुका, जो होगा, हुजूर जानते हैं। कहां से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं। वो ईमान की जान है, वो ईमान का ईमान है। कहते हैं आका ये पहली रात की दुल्हन को छोड़कर आया था, लेकिन इतनी देर भी गवारा न हुई, इतनी देर भी गवारा न हुई कि नहा ले। सोचा अगर नहाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, वक्त चला जाएगा, तो बगैर नहाए आ गया और शहीद हो गया। तो अल्लाह के फरिश्तों ने उसको गुस्ल दिया है।
اس کے بعد سے اس صحابی کا نام غسیل الملائکہ رکھا گیا، جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ دین کی راہ میں قربانی اس طرح دی جاتی ہے۔